Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ajir ei video tot Indian polity bharatiyo rajnitir pora 50 ta important MCQ discuss korim. Ji hokole Assam tet 2021 or upper primary social science or karone preparation kori ase teolokor karone video to helpful hobo. Jodi video to bhal pai like koribo, share koribo aru jodi channel to subscribe kora nai subscribe kori dibo. Prothom proshno to hoise question number 1, Union territories in India are administered by Bharator kendriyo shakito onchol kar dara porichalito hoy. Option A, the President. Option B, the Lieutenant Governor. Option C, Home Minister. Option D, Administrator. So, I question to right answer to option A, the President. Pisor question to is question number 2. In which year were the state recognized on linguistic basis? Kuntu bosorot bhakhar bittit rajyo punorgothito hoisil. So, I question to right answer to option C, 1956. Pisor question number 3 to is the citizenship provided by the Constitution of India is Bharator সংবিধানে কোনটো নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি সিঙ্গল সিটিজেনশিপ পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো হৈছে by which amendment the right to property was abolished কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বাতিল কৰা হয় So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি 44th amendment Pisor Posno, question number 5 to is the Indian Constitution borrowed the directive principles of state policy from the constitution of which of the following countries? Bharatborkhor সংবিধানে তলৰ কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ধাৰ কৰিছে So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি আয়াৰল্যান্ড পিছৰ প্ৰশ্ন question number 6 to is how many fundamental duties are there in the Indian Constitution? ভাৰতৰ সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি 11 পিছৰ প্ৰশ্ন question number 7 to is which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোন অংশক সংবিধানৰ আত্মা হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি right to constitutional remedies পিছৰ প্ৰশ্ন question number 8 to হৈছে Indian Constitution is ভাৰতৰ সংবিধান হৈছে So এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি partly rigid and partly flexible পিছৰ প্ৰশ্ন question number 9 to হৈছে who amongst the following is the head of Indian Republic তলৰ কোনজন ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰধান অপচন A President of India option B Prime Minister of India option C Cabinet option D political head along with the Council of Ministers So, the right answer to option A, President of India. Pisor Posno, question number 10 to say the proposal relating to dismissal of the Vice President can be presented in Uparashtrapatik Opokharito Hongkranto Postap, Kod Upostapon Koribo Lage. So, the right answer to option B, Rajya Sabha. Pisor Posno, question number 11 to say to whom is the Council of Minister responsible? Montri Porikhot Kar Usorot Jawabdehi hoy. So, এই প্ৰশ্নটো right answer হ'ব option A, Parliament. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 12 to হৈছে how is the Attorney General of India appointed? ভাৰতবৰ্ষৰ Attorney General কিদৰে নিযুক্ত হয়? So, এই প্ৰশ্নটো right answer হ'ব option B, by the President. পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে question number 13 the state wise seat allocation in Lok Sabha is based on লোকসভাত ৰাজ্যভিত্তিক আসন আবণ্টনৰ ভিত্তি কি? Option A population, option B area, option C poverty, option D language. So এই প্ৰশ্নটো right answer হ'ব option A population. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 14 to হৈছে Speaker of the Lok Sabha is chosen by কোনে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক নিৰ্বাচন কৰে So এই প্ৰশ্নটো right answer হ'ব option C all members of Lok Sabha. পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে question number 15 which of the following subject lies in the concurrent list নিম্নলিখিত বিষয়বোৰৰ মাজত কোনটো কনকাৰেন্ট তালিকাত আছে অপচন এ এগ্ৰিকালচাৰ অপচন বি এডুকেশ্যন অপচন সি পুলিশ অপচন ডি ডিফেন্স সো এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি এডুকেশ্যন পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 টো হৈছে ৰাজ্যসভা ইজ কল্ড পাৰ্মানেন্ট হাউস বিকজ ৰাজ্যসভাক স্থায়ী সদন বোলা হয় কিয় সো এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি ইট ক্যান নট বি ডিজলভ ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ভংগ হৈ নাযায় সো সেই কাৰণে ৰাজ্যসভাক পাৰ্মানেন্ট হাউস বুলি কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 টো হৈছে টাইম অফ 0 আৱাৰ ইন পাৰ্লামেন্ট ইজ সংসদত 0 ঘণ্টা সময় হৈছে সো এই প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি 12 noon to 1 PM
পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 টো হৈছে ইন হাউ মেনি ডেজ ৰাজ্যসভা হেজ টু ৰিটাৰ্ণ মানি বিল টু লোকসভা কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাই লোকসভাত অৰ্থ বিল ঘূৰাই পঠিয়াব লাগে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি উইদিন 14 ডেজ পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো হৈছে হুইচ অফ দা ফলোইং ডেসক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ এ সেকুলাৰ ষ্টেট তলৰ কোনটোৱে ভাৰতবৰ্ষক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি প্ৰেম্বল টু দা কনস্টিটিউশন পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 হৈছে ৰাইট টু ইনফৰমেশন এক্ট ওয়াজ পাছড ইন দা ইয়াৰ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন কোন চনত গৃহীত হৈছিল ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি 2005 পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট কনসিষ্ট অফ এ চিফ জাস্টিস এণ্ড উচ্চতম ন্যায়ালয় এজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু কিমানজন ন্যায়াধীশক লৈ গঠিত হয় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি 33 জাজেছ ঠিক আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুঠ 34 জন জাজ থাকে তাৰ ভিতৰত এজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু বাকি 33 জন জাজ থাকে পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 টো হৈছে হাউ কেন এ জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট বি ৰিমুভ কিদৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰা যায় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি বাই দা প্ৰেসিডেন্ট অন দা ৰিকমেন্ডেশন অফ দা পাৰ্লামেন্ট পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 হু ইজ দা কনস্টিটিউশনাল হেড অফ দা ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবিধানিক প্ৰধান কোন ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি গভৰ্নৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 গভৰ্নৰ স্যালাৰি এণ্ড এলাউন্সেছ আৰ গিভেন বাই ৰাজ্যপালৰ দৰমহা আৰু ভাত্তা কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হয় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন এ কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ষ্টেট পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 টো হৈছে হু কণ্ডাক্ট দা ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কোনে পৰিচালনা কৰে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 দা এজ অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ এ হাই কোৰ্ট জাজ ইজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি 62 ঠিক আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স হৈছে 65 মনত থব পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 এ হাই কোৰ্ট জাজ এড্ৰেছেছ হিজ লেটাৰ অফ ৰেজিগনেশ্যন টু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰটি কাক সম্বোধন কৰে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন এ দা প্ৰেসিডেন্ট পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 টো হৈছে কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ হুইচ টাইপ অফ গভৰ্নেন্স সিস্টেম ভাৰতৰ সংবিধানে কোন ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি পাৰ্লামেণ্টাৰী পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 একৰ্ডিং টু হুইচ আৰ্টিকল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি মে বি ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কোনটো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন এ আৰ্টিকল 352 পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 হৈছে মেইনলি অন হুইচ এডভাইচ দ্য প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইজ ইম্প'জড ইন দ্য ষ্টেট প্ৰধানত কাৰ পৰামৰ্শত ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হয় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি গভৰ্নৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 টো হৈছে হাউ মেনি টাইপছ অফ ইমাৰ্জেন্সিজ হেভ বিন ইনভিছেজড আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতৰ সংবিধানত কিমান ধৰণৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি 3 ঠিক আছে ভাৰতৰ সংবিধানত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি এই তিনি ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সিৰ কথা কোৱা হৈছে পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দা ফলোইং ইজ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা তলৰ কোনজন ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন হয় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 টো হৈছে হোৱাট ইজ দা টেনিউৰ অফ দা চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ কাৰ্যকাল কিমান ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন সি 6 ইয়াৰ অৰ টিল দা এজ অফ 65 ইয়াৰ্ছ হুইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 34 টো হৈছে হুইচ অফ দা ফলোইং ইলেকশ্যন ইজ নট কণ্ডাক্টেড বাই দা ইলেকশ্যন কমিশ্যন তলৰ কোনটো নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি লোকেল বডিজ পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 টো হৈছে হু ৰিকগনাইজ দা পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলক কোনে স্বীকৃতি দিয়ে ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন বি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 36
When was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ বাবে প্ৰথম বিধেয়ক কেতিয়া উপস্থাপন কৰা হৈছিল? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি 1951। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 The subject of Panchayati Raj is in পঞ্চায়তী ৰাজ বিষয়টি কোনটো তালিকাত আছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ষ্টেট লিষ্ট। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 Which of the following amendments to the Indian Constitution provides constitutional status to Panchayati Raj system? ভাৰতীয় সংবিধানত তলৰ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি 73rd amendment। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 Which one of the following is a standing committee of parliament? তলৰ কোনটো সংসদৰ স্থায়ী সমিতি? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি all of the above। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 Which of the following states does not have any Panchayati Raj institution? তলৰ কোনটো ৰাজ্যত কোনো পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান নাই? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি নাগালেণ্ড। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 41 A bill for the amendment in Indian Constitution can be presented। ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনৰ বাবে এটি বিল ক'ত উপস্থাপন কৰিব লাগে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি আইদাৰ ইন লোকসভা অৰ ৰাজ্যসভা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 চেয়াৰপাৰ্চন এণ্ড মেম্বাৰ অফ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আৰ এপইণ্টেড বাই ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি গভৰ্ণৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 43 Which one of the following is not a constitutional body? তলৰ কোনটো সাংবিধানিক সন্থা নহয়? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি প্লেনিং কমিশ্যন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জড ফৰ এ মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ সৰ্বাধিক কিমান দিন ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰা যাব পাৰে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি 3 years। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 45 টো হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জড ইন এ ষ্টেট? ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত এখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰিব পৰা যায়? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি আৰ্টিকল 356। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 46 মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা ইজ ইলেক্টেড ৰাজ্যসভাৰ সদস্য কিমান সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ফৰ 6 years। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 47 টো হৈছে Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens? তলৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে উপলব্ধ নহয়? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি ৰাইট অফ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 পাৱাৰ টু ইনক্লুড অৰ এডমিট এনি ষ্টেট ইনটু ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ গিভেন টু কোনো ৰাজ্যক ভাৰতবৰ্ষত অন্তৰ্ভুক্ত বা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা কাক দিয়া হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি পাৰ্লামেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 49 দ্য কনচেপ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ৰাছিয়ান ফৰ্মাৰ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন। ঠিক আছে ৰাছিয়াক আগতে ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন নামে জনা গৈছিলে। লাষ্ট এণ্ড অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ সংবিধানত তলৰ কোন অংশত মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি পাৰ্ট 4A। সো বন্ধুগণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা 50টা ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।